Dear student, how are you? Happy New Year. I hope that you are well. I am also fine. Welcome to Joshore Online School. My introduction. I am MD Ramzan Ali, Assistant Teacher English, Silumpur High School, Bagarpara, Joshore. We shall discuss English second paper for 9-10. My topic name is transformation of sentence. So, dear student, here is follow that. Look at the board. He is honest. He is honest. Here is he is not dishonest. Dishonest. Here is follow that. This sentence is affirmative sentence. Affirmative sentence. This sentence is negative sentence. This sentence is negative sentence. Dear student, you can follow that there is two sentences. One sentence is affirmative sentence, another sentence is negative sentence. But there is meaning is same. এখানে বলা আছে he is honest, সে সৎ, এখানে বলা আছে he is not dishonest, সে অসৎ নয়. This two sentence meaning is same. So we shall discuss about transformation of sentence without changing meaning. So our topic name is affirmative to negative sentence. Negative sentence. Negative sentence. We shall discuss about how to change affirmative to negative sentence without changing meaning. You have already learned that class 6 to 8 about this sentence. Now you are a student of 9 or 10. This transformation sentence, transformation sentence is used 9 or 10. So this sentence is need for your class. So I shall discuss about this sentence. Now we start. Open your khata, write down your khata. How to make affirmative to negative sentence. Dear student, at first we see the rule, the only oblique alone. Only oblique alone. Only oblique alone. Only oblique alone replaced. Only oblique alone. Only oblique alone replaced. Replaced by none but. None but, nothing but, nothing but, not more than, or not less than, not more, not less than. So dear student, follow that.
when we will see in the sentence only or alone, you can sense instead of only or alone, you can use none but, nothing but, not more than, not less than. আমরা যখন কোনো সেন্টেন্স বাক্যের ভিতরে অনলি বা অ্যালোন দেখব তখন এই শব্দগুলোতে পরিবর্তন করব। কিন্তু কোশ্চেন যে আমরা হোয়ার ইজ ইউজ নান বাট, হোয়ার ইজ ইউজ নাথিং বাট, হোয়ার ইজ ইউজ নট মোর দ্যান, হোয়ার ইজ ইউজ নট লেস দ্যান, আমরা কোথায় কোনটা বসাবো? ডিয়ার স্টুডেন্ট, দ্যাট ইজ ইজি ওয়ে you can use this word, a simple way. We can give an example. Follow that this example. Only he can do this. Only he can do this. Only he can do this. This rule according to rule, here is use only. So we can use but we shall use instead of only none but, nothing but, not more than, not less than. কোনটা ব্যবহার করব? So you have to remember that when you will see person, then you can use none but. When you will see things, you can use nothing but. আমি এখানে একটু ক্লিয়ার করে বোঝানোর চেষ্টা করি, try to understand clearly. I shall try to understand clearly. Here is only. Instead of only, we can use none but. He can do this. This is a affirmative sentence. But sense is negative sentence. Affirmative sentence is only he can do this. Negative sentence is none but he can do this. Here is follow that none but is used instead of only. So we can say when we will see person, then none but. Person, instead of person, you can use none but. Instead of things, you can use, instead of things, you can use nothing but. Instead of number, you can use not more than, oblique not less than. So dear student, we know that when we will see this sentence only or alone, we can sense instead of only or alone, none but, nothing but, not more than, not less than. So when we will see in the sentence person, name of person, we can use but we shall use
none but. When we'll see things in the sentence, we'll use nothing but. We can see in the sentence number, then we shall use or we can use not more than. Understand? Dear student, it is easy, so easy. So dear student, another example you can follow this rule. This rule write down on your খাতা, তোমার খাতায় এই রুলগুলো লিখে নিতে পারো। যে এখানে আমি যেটা বলেছি যে অনলি অবলিক অ্যালোন থাকলে কি বসে, সেটা আমরা এখানে যদিও বোর্ডে লিখেছি, আমি আবার তোমাদেরকে স্লাইডে দেখানোর চেষ্টা করছি। তো অনলি বা অ্যালোন থাকলে যেগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলো তো লিখছই, আমি পরে আবার বুঝাইছি। I will discuss বা I discuss on the board where is use nothing but, where is use none but. Here is এখানে এগেইন আমি আবার আলোচনা করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি নান বাট। নান বাট ইজ ইউজ হোয়েন ইউ উইল সি পারসন। হিয়ার ইজ যে অনলি আল্লাহ ক্যান হেল্প আস, অনলি আল্লাহ ক্যান হেল্প আস। হিয়ার ইজ নেগেটিভ, চেঞ্জ ইজ নেগেটিভ উইদাউট চেঞ্জিং মিনিং, নান বাট আল্লাহ ক্যান হেল্প আস। হিয়ার ইজ ফলো দ্যাট, হিয়ার ইজ রিমার্ক, রেড মার্ক, যে আল্লাহকে এখানে পার্সন হিসাবে বোঝানো হয়েছে। সো উই হ্যাভ ইউজড নান বাট। আন্ডারস্ট্যান্ড? হিয়ার ইজ আল্লাহ ইজ পার্সন, সো উই ইউজ নান বাট। আন্ডারস্ট্যান্ড? There is another example, nothing but. Nothing but will be used instead of things. Instead of things, nothing but is used when you will see in the sentence things. Then an example, here is follow that he has only a ball. He has only a ball. Here is sense negative sentence, he has nothing but a ball. Here is follow that things. Things, what is things? Here is ball. Ball is thing. So we have used or I have used nothing but. Understand? Use nothing but. তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, এখানে তো খেয়াল করো যে আমরা কোথায় কি ব্যবহার করেছি। নেক্সট অ্যানাদার এক্সাম্পল, যে নট মোর দ্যান অর নট লেস দ্যান, ইউজ হোয়েন ইউ উইল সি ইন দ্য সেন্টেন্স নাম্বার। সেন্টেন্স নাম্বার, হিয়ার ইজ এক্সাম্পল, affirmative sentence, he has only 10 taka. Here is he has only 10 taka. Here is use, change to into a negative sentence, 10 taka. 10 taka is number, সংখ্যা। 10 taka is number, so we shall use not more than or not less than. ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমি একটু বাংলায় বলি যে এইখানে যে সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করা হলো, সেই সেন্টেন্স তোমার খেয়াল করেছো, আমি অনলি বা অ্যালোন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সেখানে দেখো নান বাট কোথায় বসে, নাথিং বাট কোথায় বসে, নট মোর দ্যান কোথায় বসে, নট লেস দ্যান কোথায় দেশে আমি বোর্ডে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। সেই অনুযায়ী তোমাদেরকে আমি স্লাইডে অ্যানাদার এক্সাম্পল নিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। আই হোপ দ্যাট তোমরা বুঝতে পেরেছো, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। সো আমরা সামনের দিকে যেতে পারি, উই ক্যান গো ফরওয়ার্ড। সো another rule must have to can, আমি তোমরা এটা খেয়াল করো, তোমরা এটা লিখে নাও, রাইট ডাউন ইন ইওর খাতা, must write down on your khata,
So must have to can. Must have to can. Must have to can. আমরা এখানে যেটা বলতে চাই must have to can, সরি এখানে can লেখা হয়নি, can থাকলে কি হবে, কি রিপ্লেসড হবে, কি বসবে, হোয়াট ক্যান উই ইউজ, আমরা কি ব্যবহার করতে পারি। তা ডিয়ার স্টুডেন্ট, হিয়ার ইজ ফর দ্যাট, সরি dear student, here is for that must, when you will see in the sentence must oblique have to oblique can replaced by cannot but or cannot help. Understand? এখানে আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি dear student, যে when you will see in the sentence must have to cannot, then you will use cannot but oblique cannot help. Here is condition, when you will use cannot help, then you have to add ing with verb. অর্থাৎ যখন তুমি ক্যাননট হেল্প ব্যবহার করবে তখন এই ভাবের শেষে তোমাকে কি করতে হবে, একটা আইএনজি যোগ করতে হবে। কি করতে হবে? একটা আইএনজি যোগ করতে হবে। আর when you will use cannot but there is no add. When you will use cannot help, then you have to add ing, verb plus ing. Here is example, follow the slide. We must obey our parent. We must obey our parent. Here is follow that must and cannot but is a red mark. Must and cannot but is a red mark. অর্থাৎ এখানে মাস্ট পরিবর্তন হয়েছে, মাস্ট ইজ চেঞ্জ, ইউজ ক্যাননট বাট, মাস্ট পরিবর্তন হয়ে গেছে, ব্যবহৃত হয়েছে কি ক্যাননট বাট। তাহলে when you will see must, you will use cannot but instead of must. Understand? আমি একটু বোর্ডে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করি। উই মাস্ট ওবি দ্য রুল, আমি একটু লেখার চেষ্টা করি, খেয়াল করো। উই মাস্ট ওবি দ্য রুলস। এটাকে বলছে তোমার অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করার জন্য, তাই না? আমরা এটাকে নেগেটিভ সেন্টেন্স পরিবর্তন করতে গেলে আমাদের কি কন্ডিশন আছে? হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন? চেঞ্জ দ্য নেগেটিভ সেন্টেন্স। হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন? হিয়ার ইজ এ রুল, মাস্ট হ্যাভ টু ক্যান, সো হিয়ার ইজ মাস্ট, Understand, student? So here is must. The must, when you will see must, you will use cannot but or cannot help. So subject must will be changed, use will be used, must will be changed, and will be used cannot but. We cannot but obey the rules. This is a
one condition. Here is another condition, another rule. We want to use cannot help. We want to use cannot help. যদি আমরা cannot help দিয়ে পরিবর্তন করতে চাই, যদি আমরা if we want to change cannot help, then what can I do? আমরা কি করতে পারি, তাই না? So another example, or আমরা এখানে ব্যবহার করি যে we cannot help. You cannot help. There is ing, जो ing will be verb plus ing. Understand? Verb plus ing. So here is ob is verb. Here is ob is a verb. So we can add ing end of ob. End of ob. So we cannot help obeying the rules. Let us follow that. Dear student, I hope that you understand. So I want to say here is follow that. When you will see must, you can use cannot but. When you will you can use cannot but. There is no sense of verb. যখন তুমি cannot but দিচ্ছ তখন ভার্বের কোনো পরিবর্তন নেই। So when you can sense বা you sense বা you use to cannot help, there is a sense. There is a sense. Here is there is ob is a verb. So add ing, অর্থাৎ ভার্বের শেষে ing যোগ করা হয়েছে। Understand, dear student? Another example, dear student, another example, we follow that. You follow যে we must obey our parent. We must obey our parent. এখানে কিন্তু ওই জিনিসটা আমি দুইবার করে বোঝানোর চেষ্টা করছি, try to understand. Same sentence two way. Same sentence two way. We can sense affirmative to negative sentence according to rule. আমরা এই সূত্র অনুসারে, এই রুল অনুসারে, এই নিয়ম অনুসারে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করতে হয়। যে দুইটা কথা বলছি ক্যান নট বাট অ্যান্ড ক্যান নট হেল্প, সেই দুইটা একই সেন্টেন্সে বোঝানোর চেষ্টা করছি, হিয়ার ইজ ফলো হিয়ার ইজ মাস্ট ক্যান নট হেল্প, হিয়ার ইজ রেড মার্ক, ফলো দ্য রেড মার্ক। মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট হেল্প হয়েছে এবং দেখো ভার্বের শেষে আইএনজি যোগ করা হয়েছে। আন্ডারস্ট্যান্ড ডিয়ার স্টুডেন্ট? একেবারে ইজি। তোমরা যদি একটু বোঝার চেষ্টা করো, একটু মনোযোগ সহকারে শোনো, আমার মনে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আর কখনো আলোচনা করার প্রয়োজন হবে না। আমি মনে করি যদি তোমরা আমাকে সহযোগিতা করো, আমার কথাগুলো শোনার জন্য চেষ্টা করো, ট্রাই টু লিসেন টু মি and follow my speech, follow my instruction, you can use this sentence easy way. You can use this sentence easy way. Dear student, another example, I have to do the work. I have to do the work. Here is the condition, have to. Here is a condition, here is a rule, have to. হ্যাভ টু থাকলে আমরা কি করব? একই জিনিস দিয়েই পরিবর্তন করব, তাই না? তো দেখো এখানে যে পরিবর্তনটা কিভাবে করা হয়েছে, এখানেও হিয়ার ইজ ফলো দ্য রেড মার্ক, হ্যাভ টু ইজ সেন্স অ্যান্ড ইউজ ক্যান নট বাট। when you will see in the sentence have to, you will use cannot but instead of have to. Understand?
যখন তুমি বাক্যের ভিতরে কোনো বাক্যের ভিতরে হ্যাভ টু দেখবে তখন তুমি নেগেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করতে গেলে ক্যান নট ভার্ব বসাবে, ক্যান নট ভার্ব বসাবে। সেইটাকে এখানে আমি রেড মার্ক করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা অ্যানাদার রুলে যাই, অন্য একটা রুলে যাই, রুল নম্বর 3। তোমরা লিখে নাও, আমি এটাকে স্লাইডই দেখানোর চেষ্টা করছি, তোমরা লিখে নাও। তারপরে আমি একটু বোর্ডে তোমরা লিখতে থাকো, আমি বোর্ডে একটু লিখি, যে এটা একটু পরিষ্কার করে নিই। পরিষ্কার করে নিই, তোমরা এটা লিখতে থাকো। আমি একটা বোর্ডটা পরিষ্কার ক্লিন করে নিই। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স টু নেগেটিভ, আরেকবার লিখি, অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ। Dear student, another rule number 3. Rule number 3, when you will see in the sentence every oblique wall, every oblique wall, you can sense, you will sense, but you will use there is no an adjustment. তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, আমি একটু বোর্ডে নিয়ে যাই। এভরি অবলিক ওয়াল থাকলে, এভরি অবলিক ওয়াল থাকলে কি রিপ্লেসড হবে? দেয়ার ইজ নো, দেয়ার ইজ নো, দেয়ার ইজ নো প্লাস অ্যাটাচড ওয়ার্ড, অ্যাটাচড ওয়ার্ড, অর্থাৎ যে সংযুক্ত যে ভাবটা শব্দটা থাকে, তারপরে কি থাকে? বার্ড থাকে। তারপরে কি থাকে? বার্ড থাকে। ডট ডট দিয়ে একটা বার্ড ব্যবহৃত হয়, তাই না? অ্যাটাচড ওয়ার্ড প্লাস বার্ড। দেয়ার ইজ নো ডট ডট বার্ড, দেয়ার ইজ নো ডট ডট বার্ড। কিসের পরিবর্তে? এভরি অর অলের পরিবর্তে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, follow that when you will see in the sentence every oblique wall, you will use there is no plus attached word. Attached word meaning attached word of every, attached word with every, এভরির সাথে যে শব্দটা অ্যাড থাকবে, অ্যাটাচ থাকবে, সেইটা। তো here is an example, here is an example, যে everyone hates a liar. Do you know? Everyone hates a liar. Everyone hates a liar. Dear student, here is use every. Here is use every. Everyone hates a liar. We shall change negative sentence. আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করব। According to rule, every wall will be used. There is no attached word plus but. There is no attached word plus but will be used instead of every or all. So every is omit, every use silent. So there is no, there is no, there is no. তারপর আমি বলেছিলাম attached word, কি বলেছিলাম? এটা there is no one, there is no one। তারপর আমরা বলেছিলাম but, তারপর কি বলেছিলাম? but বলেছিলাম, তাই তো? তাহলে সেই অনুযায়ী according to rule use but, that there is no one but hates a liar. Understand? Dear student, তোমরা খেয়াল করো যে এভরির পরিবর্তে দেয়ার ইজ নো বসছে, তারপরে বলছিলাম এভরির সাথে যে সংযুক্ত ওয়ার্ডটা থাকবে
অ্যাটাচ ওয়ার্ডটা থাকবে ওয়ান, এই অ্যাটাচ ওয়ার্ড আছে ওয়ান, আমরা এখানে সেই নোর পরে ওয়ান ব্যবহার করছি, তারপরে সূত্র অনুযায়ী রুল অনুযায়ী বার্ড ব্যবহার করছি, বাকি অংশটুকু আমরা বসিয়ে দিয়েছি। যে স্টুডেন্ট, আমি মনে করি যে ইট ইজ এ সো ইজি, ইট ইজ এ সো ইজি, ইউ ক্যান সলভ ইট, ইউ ক্যান চেঞ্জ ইট ইজি ওয়ে। যদি তুমি আমাকে ফলো করো, তুমি আমার কথা শুনতে থাকো, তাহলে তুমি সহজেই এটা ব্যবহার করতে পারবে। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, another rule, we can go another rule. Here is the rule, another example, affirmative, everybody loves her side, it is a familiar sentence, এটা পরিচিত একটা সব বাক্য, তাই না? যে everybody loves her side, it is a universal truth and familiar sentence. তো here is every, এখানে রেড মার্কটা ফলো করো, কিভাবে রেড মার্ক করে দেখানো হয়েছে দেখো, আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে এভরির পরিবর্তে দেয়ার ইজ নো, এবং এভরির সাথে যে শব্দটি অ্যাটাচ মাদার ছিল, এই মাদারটা পরিবর্তন, মাদারটা তারপরে দেয়ার ইজ নোর পরে বসানো হয়েছে, এবং বার্ড ব্যবহার করে বাকি অংশটুকু বসানো হয়েছে, তাই না? তো সো when we will see every in the at first of the sentence, then we can use or we will use there is no and attached word plus but and rest of the sentence, এর বাকি অংশ, understand? So dear student, another example, দেখো এখানে everyone wants to be happy, everyone দিয়ে আমি তো আমাদের তো ইতিমধ্যে অলরেডি we have discussed, I have discussed everyone, so another example, everyone, here is follow that every, there is no but, so it is so easy. তাই স্টুডেন্ট, অত্যন্ত একটা সহজ উপায়ে সেন্টেন্সগুলো পরিবর্তন করা যায়। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমরা আলাদা অন্য একটা রুল নিয়ে আমরা আলোচনা করবো, সেই রুলটা দেখি কি আছে আমাদের এখানে। দেখো ওয়াল দিয়ে একটা সেন্টেন্স এখানে দেখানো হয়েছে, দেয়ার ইজ ওয়াল, এটা একটু খেয়াল করো যে ওয়াল, দেয়ার ইজ নো, ওয়ালের পরিবর্তেও দেয়ার ইজ নো, ওয়াল দিয়েও এখানে দেখানো হয়েছে দেয়ার ইজ নো। তোমরা ডিয়ার স্টুডেন্ট উদাহরণগুলো তোমরা লিখে নিতে পারো, এক্সাম্পলগুলো তোমরা লিখে নিতে পারো, রাইট ডাউন ইউর খাতা দিস এক্সাম্পল অন দ্য স্লাইড। Now I clean the board and I am going to another example, another rules and example. So dear student, another rule, both and replace not only but also, both dot and, আমি তোমাদের বোর্ডে নিয়ে যাই, both dot and replace কি হবে, both dot and replace কি হবে, not only but also, not only dot but also, not only dot but also। এটা খেয়াল করো, একটা এক্সাম্পল যদি আমরা দিই, এখানে দেখো শাহিন ইজ বোথ ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড অনেস্ট। শাহিন, এক্সাম্পল দিই, শাহিন ইজ বোথ intelligent and honest here is both and, both dot and, both dot and। দেখো এখানে শাহিনকে both and ব্যবহার করা হয়েছে according to rule। যখন you will see both dot and, then you will use, তখন তুমি ব্যবহার করবে
not only or but also, not only or but also. So according to rule we can sense Shaheen is not only intelligent but also honest. আমি এখানে ডট ডট দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে যেটা পরিবর্তন হয়েছে শুধু সেটা লেখার চেষ্টা করেছি, তাই আমি এভাবে দাগ দিয়ে গেলাম। দেখুন খেয়াল করো, ইজ বোথ ইজ ইউজ নট অনলি, হিয়ার ইজ and is used but also. আন্ডারস্ট্যান্ড? দেয়ার ইজ, তাহলে এখানে তোমরা খেয়াল করেছো যে আমি তো তোমাদের স্লাইডে দেখানোর চেষ্টা করি। দেখো এখানে স্লাইডে দেখলে তোমরা পাবে, স্লাইডে দেখলে পাবে যে বোথ অ্যান্ড রিপ্লেস বোথ ডট ডট অ্যান্ড রিপ্লেস বাই নট অনলি বাট অলসো। এখানে আমি যে এক্সাম্পলটা আনার চেষ্টা করেছি, বোথ তামিম, তোমরা লিখে নাও, রাইট ডাউন অন ইউর খাতা, বোথ তামিম অ্যান্ড তামিমা আর এক্সাইটেড, বোথ তামিম অ্যান্ড তামিমা are excited. According to rule, when you will see both, then you will use not only. Here is not only use instead of both. এখানে not only কিন্তু বোথের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে। তামিম is a subject, subject is subject, the subjectটা এখানে যা আছে তাই রয়ে গেছে। Here is and is sense, and is omit. Am is silent, so it is we use but we can use but will use according to rule but also. তাহলে আমরা এখানে বলবো যে যখন তুমি both and both dot dot and দেখবে, both-এর পরিবর্তে not only দেবে, but-এর পরিবর্তে and-এর পরিবর্তে but also দেবে। ক্লিয়ার করো, সহজ কথা। এখানে দেখো আমি মার্ক করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে কোনটার সাথে কিভাবে পরিবর্তন আসে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা তাহলে আলাদা এক্সাম্পলে যাই, যে আরেকটা রুল এখানে দেখো, এটা তোমরা খাতায় লিখে নাও, যে এটা লিখতে থাকো। লিখতে থাকো। তো দেখো এখানে যেটা another rule number 5, and if join two word, যখন and দিয়ে দুটো শব্দকে সংযুক্ত করা হবে, যুক্ত করা হবে, তখনও তুমি রিপ্লেস করবে, কি ব্যবহার করবে? not only but also, not only but also. Here is example, here is an example, he was obedient and gentle. He was obedient and gentle. Negative. He was not only obedient but also gentle. Here is follow that. এখানে লক্ষ্য করো যে and obedient and gentle এই দুইটাকে and দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে, তাই না? So you can use, you will use he was not only obedient but also gentle. তা সে বলছে শুধু বাধ্যবাধকতা না বা obedient নয়, সে একজন ভদ্র, সে শুধু অনুগত নয়, সে একজন ভদ্র। সে সেই ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে সে not only obedient, সে শুধু অনুগত নয় but also gentle, এবং সে gentle. Understand? Dear student, it is we can discuss another rule. আমরা আলাদা সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করতে পারি, আলাদা রুল নিয়ে আলাদা আলোচনা করতে পারি। দেন অ্যানাদার রুল, দেখো এখানে যেটা মার্ক করে দেখানো হয়েছিল, তোমরা আবার একটু দেখে নাও, যারা আস্তে করে লিখছো একটু দ্রুত লিখে চলে যাও, এটা শেষ করতে দ্রুত লেখো। দেখো অ্যানাদার রুল, অ্যানাদার অলওয়েজ রিপ্লেস নেভার, অলওয়েজ রিপ্লেস নেভার। এটা এখানে খেয়াল করো, অলওয়েজ রিপ্লেস নেভার, always replace never, always replace never.
এখানে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি তোমাদের একটু বোর্ডের দিকে খেয়াল করো, যে অলওয়েজ রিপ্লেস নেভার, তাই না? অলওয়েজ থাকলে কি হবে? নেভার হবে। আর কি হবে? এখানে কিন্তু আরেকটা কন্ডিশন এখানে দেওয়া আছে। কি কন্ডিশন দেওয়া আছে? অপোজিট ওয়ার্ড অফ দ্য ভার্ব। অপোজিট ওয়ার্ড অফ দ্য ভার্ব দিতে, এখানে কিন্তু এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে। অপোজিট ওয়ার্ড দিতে হবে। এই অপোজিট ওয়ার্ডটা কি? যেহেতু তোমাকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করতে হবে, অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটানো যাবে না, সেক্ষেত্রে তুমি তো কিছু কিছু শব্দের পরিবর্তন মানে বিপরীত শব্দ তোমাকে ব্যবহার করতে হবে। আমি এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছি। দেখো এখানে মীরা ইজ অলওয়েজ পাঞ্চুয়াল, এখানে নাম দিয়ে দিলাম মীরা। মীরা ইজ অলওয়েজ, আলাদা হয়ে গেল, একসাথেই করে দিই। অলওয়েজ একসাথে হবে, তাই না? অলওয়েজ পাঞ্চুয়াল, PUNCTUAL, punctual, always punctual. Here is follow that, here is use always. If you, আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি নেগেটিভ কিভাবে আসবে। মীরা is, always is sense, always is omit and you will be used never. So never is used instead of always. So we use punctual. This sentence is wrong. যদি আমরা পাঞ্চুয়াল শব্দটাই ব্যবহার করি তাহলে আমাদের সেন্টেন্সটা একটা ভুল হয়ে যাবে। কি কারণে? যে আমাদের মিথ্যা কথা বলা হবে। সে বলা হচ্ছে সে নিয়মবদ্ধভাবে চলাফেরা করে, সে অলওয়েজ পাঞ্চুয়াল থাকে, দেরি করে না, সময় মতো আসে। তাহলে তাকে যদি বলি সে নেভার পাঞ্চুয়াল, তাহলে সেন্টেন্সটা কিন্তু তোমার ভুল হয়ে গেল। ভুল বলতে এটাকে নেগেটিভ হলো, কিন্তু তোমার অর্থের পরিবর্তন হয়ে গেল, তাই না? সে নিয়মিত আসে, তুমি কেন তাকে অনিয়মিত বলবে, তাই না? তো সে মীরা ইজ নেভার, আমরা এখানে সেই কথাটাই বলছিলাম, অপোজিট ওয়ার্ড দিতে হবে। যে পাঞ্চুয়ালের অপোজিট ওয়ার্ডটা কি আছে, তাই না? পাঞ্চুয়ালের অপোজিট ওয়ার্ডটা হচ্ছে লেট, তাই না? আমরা যদি বলি গুড, তাহলে তার অপোজিটে ব্যাড, ব্যাডের পরিবর্তে গুড। অনেস্ট বলি ডিসঅনেস্ট, অ্যাক্টিভে বলি ইনঅ্যাক্টিভ, তাই না? এইভাবে বিপরীত শব্দগুলো, বিপরীত অপোজিট ওয়ার্ড, সেইটা তোমাকে ব্যবহার করতে অ্যান্টোনিম ব্যবহার করতে হবে, তাই না? তো এখানে খেয়াল করো যে আমরা অলওয়েজের পরিবর্তে কি বসানো হয়েছে? নেভার বসানো হয়েছে। আর এই যে কথাটা আমরা বলছিলাম, এটাকে পরিবর্তন করে লেট হয়েছে, এইটাকে দেখো, তাই না? এইটাকে খেয়াল করে দেখো। এই অপোজিট ওয়ার্ড পাঞ্চুয়াল ছিল, পাঞ্চুয়াল ইজ চেঞ্জ অ্যান্ড ইউজ লেট। আন্ডারস্ট্যান্ড? তো আমি যে কথাটা তোমাদের বলতে চাচ্ছি, আমরা যে কথাটা তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি, যে আমরা বলতে আমরা সবাই মিলে সেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে মীরা ইজ অলওয়েজ পাঞ্চুয়াল, মীরা ইজ নেভার লেট, অর্থাৎ সেম মিনিং। আন্ডারস্ট্যান্ড? দিস অ্যানাদার রুল, অ্যানাদার এক্সাম্পল উই ফলো। দেখো এখানে অ্যানাদার এক্সাম্পলটা কীভাবে দেখানো হয়েছে, একটু মার্ক করে দেখানোর চেষ্টা করো, এখানে বোঝার চেষ্টা করো। আমি এটাকে বোর্ডটাকে পরিষ্কার করি, আমার রুলটা লিখে নাও, রাইট ডাউন অন ইউর খাতা দিস example and rule, example and rule number 6. Rule number 6, here is I will always remember you, I will always remember you. There is sense negative sentence without changing meaning, I will never forget you. Always is never and remember is forget. Always omit and never use remember, opposite word is forget. Understand? তাহলে এখানে অলওয়েজ এর পরিবর্তে নেভার বসছে এবং রিমেম্বার এর পরিবর্তে ফরগেট বসছে, রিমেম্বারের বিপরীত শব্দ হচ্ছে ফরগেট। অ্যানাদার এক্সাম্পল, পরবর্তী উদাহরণটা তুমি দেখো যে ইউ শুড অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ। এখানে দেখো যে অলওয়েজ এর পরিবর্তে নেভার বসানো হয়েছে, ট্রুথ এর পরিবর্তে লাই বসানো হয়েছে। সত্যর বিপরীত মিথ্যা, তাই না? তাহলে তোমরা, আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমরা বেশি সময় আর যাবো না, একদিনই একটা সেন্টেন্স নিয়ে পুরো আলোচনা করা সম্ভব না।
তো আমরা বেশি যাব না, আরেকটা রুল আমরা আলোচনা করে শেষ করব। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এখানে খেয়াল করো রুল নাম্বার 7, সামটাইমস রিপ্লেস বাট নট অলওয়েজ। sometimes replaced by not always, sometimes replaced by not always। তো এখানে আমরা যদি একটি উদাহরণ লিখি, মাই ফ্রেন্ড সামটাইম ভিজিট মি। মাই ফ্রেন্ড অ্যাফার্মেটিভ কি আছে দেখো, অ্যাফার্মেটিভ মাই ফ্রেন্ড FRIEND, মাই ফ্রেন্ড সামটাইম, ছোট হাতের, sometimes visit me, sometimes visit me, my friend sometimes visit me। Here is a condition, here is a rule, when you will see in the sentence sometimes, then you will use not always। তো আমরা সূত্র অনুযায়ী যদি করতে যাই, যে এখানে কি আছে একটু খেয়াল করো, এখানে একটু বিষয় রয়েছে, মাই ফ্রেন্ড my friend sometime will be changed always, তো এখানে একটু খেয়াল করো, এখানে কিন্তু সামটাইমস এর পরেই কিন্তু আমরা ভিজিট শব্দটা ব্যবহার করতে, নট শব্দটা ব্যবহার করতে পারছি না। মানে মাই ফ্রেন্ডের পরে সাবজেক্টের পরেই নট কিন্তু ব্যবহার করতে পারছি না। উই ক্যান নট ইউজ নট আফটার সাবজেক্ট, এখানে সাবজেক্ট। তো এখানে যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে এর পরেই কিন্তু আমরা নট ব্যবহার করতে পারবো না, কারণ এটা ব্যবহৃত হয় না। সেই ক্ষেত্রে তোমার 10-এ পড়ো, 9-10-এ পড়ো, অবশ্যই বুঝো যে একটু সাহায্যকারী ভাব নিতে হয়। সেখানে সাহায্যকারী ভাব আমরা কি নিয়ে আসতে পারি, ডু ভাব নিয়ে আসতে পারি, তাই না? তাহলে এখানে সামটাইমস ডু পরিবর্তে মাই ফ্রেন্ড থার্ড পারসন, মাই ফ্রেন্ড ইজ থার্ড পারসন, সো ইউ ক্যান ইউজ বা ইউ উইল ইউজ ডাজ, does not কি always, এই যে not always, ঠিক আছে, এই যে not always, কিন্তু ডাজটা নিয়ে আসতে তোমার সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। not always visit me, আন্ডারস্ট্যান্ড? একেবারে সহজ। এই সামটাইমের পরিবর্তে not always হয়েছে, তাই না? এই সামটাইমের পরিবর্তে not always হয়েছে, তাই না? এখানে খেয়াল করো, ফলো দ্যাট, here is sometimes is changed not always, it is the structure of sentence, does is the structure of sentence পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে তোমাকে এই গঠন প্রণালীটা মেনে চলতে হয়। সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যানাদার এক্সাম্পলে যদি যাই তাহলে তোমরা এটা ক্লিয়ার বুঝতে পারবে। দেখো অ্যানাদার এক্সাম্পলে যাই, যে the rich are sometimes happy, the rich are sometimes happy, negative sentence, here is follow that red mark, to follow the red mark on the slide, follow the red mark on the slide, the rich are sometimes happy, the rich are not, here is a auxiliary verb are, so we can use not after auxiliary verb। এখানে দেখো সাহায্যকারী ভার্ব আর আছে, আর এর পরেই কিন্তু আমরা নট ব্যবহার করছি, এই কারণে আমাদের আর সাহায্যকারী ভাব, অন্য কোনো সাহায্যকারী ভাবের প্রয়োজন পড়ে নাই। সো হিয়ার ইজ উই ক্যান সি অক্সিলারি ভার্ব আর, দেন উই ক্যান ইউজ নট অলওয়েজ হ্যাপি, আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে আমরা কি করলাম, যে এখানে সামটাইমের পরিবর্তে নট অলওয়েজ ব্যবহার করলাম। অ্যানাদার এক্সাম্পলে যাই যে ইউ ক্যান ফলো দ্য এক্সাম্পল of the slide, second example about sometimes, তো a scholar is sometimes wrong, তাই না? এখানে দেখো সেটাই ব্যবহার করেছে, scholar is not always right, আন্ডারস্ট্যান্ড? সো আমরা এক্সাম্পলে চলে যাই, হোমওয়ার্কে চলে যাই। Dear student, here is 5 sentences
ফর হোমওয়ার্ক ফর ইউ। আমি এখানে কিছু কথা তোমাদের বলি। এখানে 5টা সেন্টেন্স আমি দিয়েছি বাড়ির কাজের জন্য। তোমরা আমার ইনবক্সে এই বাড়ির কাজগুলো করে জমা দিবে। আশা করি যারা যারা আমার এই ক্লাসটা দেখবে তারা অবশ্যই আমাকে বাড়ির কাজ আমার ইনবক্সে অথবা আমার কমেন্ট বক্সে তোমরা বাড়ির কাজগুলো করে জমা দেবে। আশা করব তোমরা করবে, তাই না? আর তোমরা যদি আমার বাড়ির কাজগুলো করে জমা দাও, আমাকে যদি ভালো মনে করো যে না স্যারের ক্লাসটা করতে হবে, তাহলে আর তোমরা যদি বাড়ির কাজটা জমা দাও তাহলে আমি আরও উৎসাহিত হবে, আমি আরও অনেকগুলো ক্লাস দিতে পারবো, তাই না? তো তোমাদের বোঝাতে পারলেই তো আমাদের সার্থকতা। তোমাদের যদি আজকে যে পর্যন্ত ক্লাস নিলাম, যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম, যদি তোমাদের কিছু বোঝাইতে পারি তাহলেই তো আমার সার্থকতা, তাই না? তা ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমরা সবাই ভালো থাকবে। এ পর্যন্ত যা যা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমি যে বাড়ির কাজগুলো দিয়েছি, বাড়ির কাজগুলো তোমরা যদি করো আমি অত্যন্ত খুশি হব। এবং আমরা আগামী দিনের যে ক্লাসগুলো থাকবে, আমাদের অন্যান্য স্যার যশোর অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে যে ক্লাসগুলো নিচ্ছেন, বিশেষ করে ম্যাথের ক্লাসগুলো, বিজ্ঞান ক্লাসগুলো, গণিত, ইংরেজি ক্লাসগুলো যা সেসব স্যাররা নিচ্ছেন, তারা উৎসাহিত হবে এবং তাদেরও ভালো লাগবে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমরা বাড়ির কাজগুলো করবে। প্লাস তোমাদের প্রতি আমার যে নির্দেশনা এখন থাকবে সেটা যে তোমরা উইদাউট মাস্কে বাইরে বের হবে না। ডু নট গো আউট উইদাউট মাস্ক। তোমরা বিনা প্রয়োজনে বাইরে বের হবে না। এখন শীতকাল, করোনার অন্য ধরনের করোনা আমাদের বাংলাদেশে আবার ঢুকে পড়ছে, সারা পৃথিবীতে ঢুকছে। তোমরা করোনা থেকে দূরের জন্য সরকার আজকে এই পদক্ষেপ, সরকার সাথে তাল মিলিয়ে তোমরা ক্লাসগুলো ভালোভাবে করবে এবং সরকার যে নির্দেশনা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কথা বলেছেন, সেই স্বাস্থ্যবিধি তোমরা মেনে চলবে। 3 ফুট দূরত্ব বজায় রাখবে এবং সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুবে এবং বাইরে বেরোলে মাস্ক ব্যবহার করবে। এবং তোমাদের গার্জিয়ান যারা আছে তাদেরকেও বলবে অপ্রয়োজনীয় বাইরে না যাবে এবং কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসায় ফিরে আসবে, এই আশা ব্যক্ত করব। তোমরা এটা করবে, তোমরা স্টুডেন্ট। তো সবাইকে আবার সবাইকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো তোমরা ভালো থাকো। অল দ্য বেস্ট। আল্লাহ হাফেজ।